V9 న్యూస్కి స్వాగతం. ఇప్పుడు హెడ్లైన్స్. కాంగ్రెస్ పార్టీ తరపున ఎంపీగా పోటీ చేస్తున్న సత్యారెడ్డి ఈరోజు ఒక సమావేశంలో ఎంపీగా తను గెలిపించవలసిన ప్రయత్న సిపిఎం తరపున జగ్గురెడ్డి విమలక్క ఇద్దరిని కూడా ఓటు వేసి గెలిపించి అసెంబ్లీకి పంపించాలని ప్రార్థన. Of Shri P. Satya Reddy from the Congress, but supported by the India Bloc. All of us are here to support P. Satya Reddy ji, and I am very happy to be here to support my sister, Comrade Vimla, from the CPI. She is also representing the India Bloc in three candidates supporting the India Bloc. We are confident of the utter failure of the central government to implement the promises made to Andhra Pradesh at the time of the division of the state, and the YCR government here in Andhra Pradesh, which has absolutely failed to fight for the rights of Andhra Pradesh at the center, and which has allowed the flourishing of corruption here in Andhra Pradesh. On both these issues, we are confident that the unity which has been formed by the major opposition parties throughout India under the platform of INDIA will ensure the victory of alternative policies here in Andhra Pradesh. We are happy that the left parties and the Congress and many social organizations have come together. Many tribal organizations, Dalit organizations, many social justice groups. We are all working together to ensure the victory. The candidates will also speak about their manifesto, but just a few points I want to make. The first point is that the Modi government had made many promises to Andhra Pradesh. In 2018 also, the Modi government and the Prime Minister himself had come here to Vijayawada and made many promises. But what is here in Visakhapatnam and made many promises? What is the reality here today? The first issue is, I want to remind Modi ji, when he came here in 2018, did he or did he not make a solemn assurance to the people of Vizag that a railway zone would be established here? Where is that railway zone? It is. Did the BJP government give an assurance to the people of Andhra Pradesh they would give special status for Andhra Pradesh? What has happened to it? I want to ask Telugu Desam. Mr. Chandrababu Naidu, who has joined hands with the BJP, probably afraid of all the cases against him. I don't know whether BJP's washing machine brand has worked for Mr. Chandrababu Naidu. You know that, na? BJP's special brand is washing machine brand. That means put cases on everybody and get them to join you and your NDA, and once they join, forget all the cases. Is joined the washing machine brand, they have to answer people of Andhra. But the issue here is Telugu Desam slogan was special status. They have joined hands with a party sitting at the center which has betrayed the people of Andhra Pradesh. Special funds, even Polavaram project for the whole of North Andhra, which was some water which some relief could have been given. On the one hand, tribals have been denied any proper rehabilitation. They are suffering. Thousands and thousands of tribals affected by the Polavaram project are suffering. And here, where the water was supposed to benefit, there also there has been absolutely no relief, no improvement. See here, our candidate is not here now. The tribal areas in and around Vizag are really suffering due to multiple reasons, primarily the non-implementation
of the constitutional rights for tribal communities. And especially I would like to mention, in this area, the bauxite mines, as you know, there have been huge struggles of tribals against the loot of their land in the name of bauxite mines. Nice to know that Mr. Modi is especially coming to this area to support a candidate of his who is known to have in the past, records have been established by him. And he is being shifted from one constituency to another constituency in this region only for one purpose. Srimati Kundakar, welcome Congress Party. పెద్దన్న నరసింహరావు గారికి, రాజువాక నుంచి పోటీ చేస్తున్న సిపిఎం ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి జగనాయుడు గారికి, వెస్ట్ నుంచి పోటీ చేస్తున్న విమలమ్మ గారికి కాంగ్రెస్ పార్టీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు విశాఖపట్నం పార్లమెంట్ పరిధిలో జరిగే ఎన్నికల్లో మా ముగ్గురి మధ్యనే ప్రధాన పోటీ ఉంది. అధికార పార్టీ అయిన వైసీపీ, బీజేపీ తొత్తులు అయిన తెలుగుదేశం పార్టీ, జనసేన అదొక పక్షాన ఉంటే, ప్రజల పక్షాన పేద ప్రజల పక్షాన ఇండియా కూటమి తరఫున పోటీ చేస్తున్నాం. మేము ప్రధాన పోటీ ఇస్తున్నాం. 7 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో 5 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలు మాకు బలంగా ఉన్నాయి. ముస్లిం మైనార్టీ సోదరులు ఇండియా కూటమికి ఓటు వేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా ఇండియా కూటమి ఆధ్వర్యంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ, కమ్యూనిస్టు పార్టీలు ఇండియా కూటమి అధికారంలోకి రాబోతుంది. ఈ రాష్ట్రం మొత్తం ఎలా ఉంటుందో కానీ విశాఖపట్నం పార్లమెంటు మాత్రం కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలవబోతుంది. ఇది ఒక సంచలనం. స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ, భూ నిర్వాసితులకు న్యాయం చేయకపోవటం, రాష్ట్రానికి స్పెషల్ స్టేటస్ ఇవ్వకపోవటమే ఈ ప్రధాన సమస్యలతోటి ఇక్కడ ఉన్న ప్రతిపక్షం, పాలకపక్షం ఏకమై సీట్లు పంచుకొని మీరు ఒకసాట గెలవండి, మేము ఒకసాట గెలుస్తామని, ముఖ్యంగా ఈస్ట్ నియోజకవర్గంలో జరుగుతున్న ప్రచారం అందరికీ తెలిసింది. అన్ని చోట్ల రాజకీయ తొత్తులుంటే అక్కడ కుల పొత్తులు కూడా ప్రారంభమైన అందరూ చెప్పుకుంటున్నారు. ఈ రాజకీయం పోవాలంటే ఇండియా కూటమిని గెలిపించాలి. విశాఖపట్నం పార్లమెంటు అభ్యర్థిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి ఇండియా కూటమి మద్దతుతోటి పోటీ చేస్తున్న సత్యారెడ్డి అనే నన్ను, వెస్ట్ నియోజకవర్గం నుంచి సిపిఐ తరఫున పోటీ చేస్తున్న అత్తిలి విమల గారిని, గాజువాక నుంచి పోటీ చేస్తున్నటువంటి సిపిఎం తరఫున జగ్గునాయుడు గారిని గెలిపించాలని కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ. నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను. అసలు ఇండియా కూటమికి ఓట్లు ఎందుకు వేయాలి అనేటువంటి విషయం, చాలా విషయాలు మాట్లాడారు. దేశంలో ప్రజలు కానివ్వండి, రాష్ట్ర ప్రజలంతా కూడా ఒక మార్పును కోరుకుంటున్నారు. మేము అధికారంలోకి వచ్చినట్లయితే ప్రజా అభివృద్ధి కోసమే పనిచేస్తాము, నల్లధనాన్ని వెలికి తీస్తాము, 15 లక్షల రూపాయలు ప్రతి ఒక్కరి ఖాతాలో వేస్తామని చెప్పి బీజేపీ నాయకులు చెప్పుకొని ఈరోజు ఎవరికి కూడా 1 రూపాయి కూడా లేనట్టు పరిస్థితి మనం చూస్తాం. తీరా ధరలు చూసుకున్నట్లయితే 400 రూపాయల గ్యాస్ బండ 1100 రూపాయలు చేరేటువంటి పరిస్థితి. ధరలన్నీ కూడా సామాన్య ప్రజలు ఎవరికి కూడా అందుబాటు లేకుండా ఉండడం వల్ల దేశ ప్రజలందరూ కూడా ఇండియా వైపు చూస్తున్నారు. ఇండియా కూటమిని గెలిపించాలని బలమైనటువంటి సంకల్పంతో ఉన్నారని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. విశాఖపట్నంకి వచ్చినట్లయితే మనం చూసుకున్నట్లయితే విశాఖపట్నం అంతా కూడా కాలుష్య కోరల్లో చిక్కుకుంది. ఈరోజు మంచినీళ్ళు కాలుష్యం అయిపోయింది, గాలి కాలుష్యం అయిపోయింది. దీనివల్ల ప్రధానంగా చిన్న వయసులోనే అనేక రుగ్మతలతో అనారోగ్య పాలవుతుండే పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం. ప్రధానంగా ఆడవాళ్ళు, మహిళలు 2-3 అబార్షన్స్ అయితే కానీ గట్టిగా డాక్టర్ దగ్గర చూపించుకొని మెడిసిన్స్ తీసుకొని బ్లడ్ టెస్ట్ ఉంటే కానీ ఈరోజు తల్లి కాలేటువంటి దౌర్భాగ్య స్థితికి ఈరోజు ఇక్కడ విశాఖపట్నం కాలుష్యం అంతా ప్రమాదకరమైనటువంటి పరిస్థితికి వచ్చింది. కాబట్టి విశాఖ కాలుష్య కోరల నుంచి రక్షించవలసిన బాధ్యత ఈరోజు ఇండియా కూటమి పైన ఉందని చెప్పి తెలియజేసుకుంటున్నాం. అలాగనే 32
2 మంది ప్రాణత్యాగాలు చేసి పోరాడి సాధించుకున్నటువంటి విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ఇది మనందరి హక్కు. ఆ రోజు అప్పుడున్నటువంటి నాయకులంతా కూడా వెంటనే రాజీనామా చేయాలంటే వెంటనే రాజీనామా చేశారు. ఈరోజు ఒకటే ఇక్కడ కేంద్రంలో బీజేపీ కానివ్వండి, రాష్ట్రంలో వైసీపీ కానీ ఒకటే మేము ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాం. మీరు నిజంగా ప్రజల క్షేమే కావాలనుకునేటప్పుడు ఎందుకు స్టీల్ ప్లాంట్ని కాపాడలేకపోతున్నారు? కేంద్రంపై ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి సొంత గనులు ఎందుకు కేటాయించలేకపోతారని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని మేము ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాం. ఇది నిజంగా చిత్తశుద్ధి ఉన్నట్లయితే ఏ ప్రజల ప్రయోజనాల కోసం అయితే మీరు గద్దెనెక్కారో ఆ ప్రజల తాలూకా ఆశలని ఆకాంక్షలు నీరు కారుస్తున్నారు. తీరా ఆయన చెప్పారు అదేంటిది ప్రత్యేక హోదా అంతా కూడా గడిచిపోయినటువంటి చరిత్ర, ఇగో పిడికెడు మట్టి ఒక చెంబడి నీళ్లు మన ముఖాన్ని పడేసి ఇదే మీకు ప్రత్యేక హోదా చెప్పినటువంటి చరిత్ర బీజేపీకి ఉంది. కాబట్టి దయచేసి విశాఖ వాసులందరూ కూడా మార్పు కోసం కోరుకుంటున్నారు. ఇండియా కూటమిని గెలిపిస్తారని కూడా మేము ఆశిస్తున్నాం. పశ్చిమ నియోజకవర్గంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ, సిపిఎం పార్టీ, ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీలు బలపరిచినట్టు సిపిఐ అభ్యర్థిగా కంకికొడ గుర్తుపై పోటీ చేస్తున్నాను. మీకు అమూల్యమైన ఓటు ముద్రను కంకికొడపై వేసి గెలిపించాలని, అట్లాగే సిపిఎం పార్టీ నుంచి సుత్తికొడవల్లి నక్షత్రం పైన గాజువాకలో పారిశ్రామిక ప్రాంతమైనటువంటి గాజువాకలో కామ్రేడ్ జగ్గునాయుడు గారు పోటీ చేస్తున్నారు. వారికి కామ్రేడ్ సత్యారెడ్డి గారు హస్తం గుర్తుపై పోటీ చేస్తారు. వారికి కూడా వేసి ఇండియా కూటమిని గెలిపించాలని చెప్పి విశాఖపట్నం కిడ్నాపులతోటి కళ్ళలో రేపుతున్న ఈ నేపథ్యంలో రాజధాని ఎక్కడంటాడు ఎక్కడంటే తెలియనటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రజలంతా కూడా గమనించాలి. ఇండియా కూటమిని గెలిపించాలి. ప్రజల భవిష్యత్తుని మన బాగోగులు మన బిడ్డల తాలూకా భవిష్యత్తునంతా కూడా అంధకారంలో పడేయకుండా ఈరోజు ఇండియా కూటమిని గెలిపించినట్లయితే దేశాన్ని బాగు చేసుకోవచ్చు. రాష్ట్రాన్ని 1,00,000 మందికి ఉపాధి, విశాఖపట్నం గాజువాక అభివృద్ధిలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నటువంటి వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ని కేంద్రంలో మోడీ ప్రభుత్వం స్ట్రాటజిక్ సేల్ పేరు మీద అమ్మకాన్ని పెట్టింది. అమ్మేస్తాం లేదా మూసేస్తాం, ఇది వాళ్ళ నినాదం. ఈ మూసేస్తాం చెప్తున్నటువంటి బీజేపీ పక్షాన ఈరోజు టీడీపీ, వైసీపీ జనసేన చేరాయి. మేము ఇండియా కూటమి సిపిఎం, సిపిఐ, కాంగ్రెస్, ఆమ్ ఆద్మీ మేము స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రభుత్వంలో రక్షించాలి అనే సంకల్పంతో మేము ముందుకు వెళ్తున్నాం. కాబట్టి ఇండియా కూడా బతికించాలని చెప్పని గౌరవ ప్రజానికానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. దీంతో పాటు గంగవరం పోర్టు, అలాగే విశాఖ డైరీ, ఫార్మా వీటి నుంచి కాలుష్యం గాజువాక ప్రాంత ఆరోగ్యం తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తా ఉంది. పార్టీలు మారుతున్నాయి. టీడీపీ, వైసీపీ, పిఆర్ రకరకాల పార్టీలు ఎమ్మెల్యేలు గెలిచారు. కానీ పొల్యూషన్ మాత్రం కంట్రోల్ కావట్లేదు. ఎందుకంటే యాజమాన్యానికి ఈ ప్రజాప్రతినిధుల లింకు, ఆర్థిక లింకు ఈరోజు గాజువాక ప్రజానికాన్ని ఆరోగ్యరీత్యా తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తూ ఉంది. కాబట్టి పొల్యూషన్ కంట్రోల్ చేయడం కోసం ప్రారంభిస్తామని చెప్పని తెలియజేస్తా ఉన్నాం. లైక్ కార్మికులు త్యాగాలు చేసి 44 కార్మిక చట్టాలు సాధిస్తే 129 చట్టాన్ని 4 ల్యాబ్ కోర్ట్స్కి మార్చి పారేసింది మోడీ గవర్నమెంట్. ఆ మార్చేటప్పుడు పార్లమెంట్లో ఇక టీడీపీ, వైసీపీ రెండు కూడా ల్యాబ్ కోర్ట్స్ అనుకూలంగా మద్దతు ఇచ్చాయి. ఉన్న హక్కులు తొలగించడం, కార్మికులు బానిసలుగా చేయడమే ఈ ల్యాబ్ కోర్ట్స్ లక్ష్యం. వాటి రద్దు కోసం మేము చట్టసభలో పోరాటాలని చెప్పని నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. అలాగే గాజువాక 44 సమస్య, హౌస్ కమిటీ సమస్య, 296, 38 జీవోతాలు No, because he has become desperate. Now, the seats where they had already got maximum seats, those seats have come down. Now they are coming to Andhra Pradesh using the TDP, and it is a shame that the Telugu Desam party is doing the job of a stepney for a communal party. A stepney means when the tire is punctured, you use a stepney to jack the car up. And that is what TDP is doing. BJP tires punctured. Here in Andhra Pradesh, the TDP is acting like a stepney to jack the car up, but neither the car will be jacked up nor the stepney will work, because people of Andhra Pradesh know very well that without defeating the BJP in Delhi and without defeating the YSR here in Andhra Pradesh, you can never have a pro-people alternative.